नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। शिक्षक बंधु आसीगला 2026-27 शिक्षावर्ष षष्ठ श्रेणी नुआ भाषा पाठ्यपुस्तक साहित्य सुधा। यही नूतन पाठ्यपुस्तकटी आमर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग ओडिशा सरकार तरफ प्रस्तुत करा जायछि। परीक्षामूलक भाव में 2026 शिक्षावर्ष ठार आम संस्करण आरंभ होइछि। आमे भितर को देखिबा तार विषय गुड़िक कौन रही। पाठ्यपुस्तकर सूचीपत्र अनुसार आमर 13टी विषय रही। 13टी विषय 6टी रही पद्य एवं 7टी रही गद्य। आम देखा गोटी गोटी कौन रही। जन्मभूमि यही देश यही माटी गीतटी, हकी गद्य रही, वर्षा जगन्नाथ दास कविताटी, ठकी बसिले ठकी जीव एक नुआ विषय, नीति वचन, मो जीवन बुला कथा, उत्कल संतान, छौ नृत्य, उठिलु एड़े बेगी कहीं दिनोटी बर, चेतकर वीरता, भ्रमणकारी पत्र, वृक्षलता आमर बंधु आ शब्दकोश प्रहलिकार उत्तर किसी रही। एक नंबर थिबा पद्यटी आम देखु कौन रही विषयटी जन्मभूमि। यही जन्मभूमि पाठ्यपुस्तकटी 30 वर्ष तलर कविता। से छोट छोट बही आसूला। से बही में 30 वर्ष तलर जो शिक्षक शिक्षयित्री मैंने पाठ पढ़ी ये पद्यटी निश्चय पढ़ी टे मन पकातु। आम प्रथम पदर आप जानीपारे यहाँ बहुत पुराणा कविता रही। आपन को पढ़ाइवाप किसी असुविधा हेनी। देखो से पदटी मु गोटे पद कहूँ मन पड़ज। तुही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आमे अटू सरबे, तोर श्रीचरणे सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे, तो आनंदे होइबा सुखी, कांदीबा दुखरे तोर होइन दुखी। कविताटी यही स्वर में गान करा जाय पारे। आपण माने जदि किसी स्वर अलगा अच्छी आपण दे निश्चय आकु गान करि पारिबे। देखिए यही कविताटी थिला जन्मभूमि कहार भक्त कवि मधुसूदन राव द्वारा रचित। देखिबा परवर्ती विषय कौन रही। यही विषयर ठीक परवर्ती पेज रही झरकारी। झरकारी कौन रही आमर वंदे मातरम संगीतटी जोटी रवींद्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आमर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीतटी 150तम वर्ष पूर्ति पालन अवसर में से गीतटी देइछन्ति। आम राष्ट्रीय गीतटी वंदे मातरम आ तार भावार्थ कौन। आम आमर राष्ट्रीय युव दिवस फेब्रुआरी 12 तारिख जे पालन करा जायतिला से वंदे मातरम गीतर भावार्थ पिलामानको शिक्षक शिक्षयित्री माने बुझाइबे। सुंदर भाव में बुझे कहुपर पठन निमंते आमर सचिद राउतराय सचिद राउतराय एक कविता रही। यही देश यही माटी ममता मई माटी, सेवार तार जीवन देवा रखा तार नाती। ये गोटे देशात्मक बोधक गीतटी एठी स्थान पाई। देखिबा परवर्ती कौन अच्छी। परवर्ती विषय रही हकी, जोटा कि आमर भारतर जातीय खेल। से खेल संबंध में एक प्रबंध रही। से प्रबंध में आमर खेलर जे हकी खेलर मुख्य तारका ध्यानचंद को संबंध में कहुई। पिला हकी खेल प्रति उत्साहित करने यही प्रबंधर मुख्य उद्देश्य। देखिबा परवर्ती विषय कौन रही। परवर्ती विषय सहित एक जोड़ी देछि आउ एक चैप्टर जोटा कि पठन निमंते पर्वता रही कल्पना दास, जे कि ढेंकानाल जिलार आमर जड़े झील जी कि 1966 मसीह आमर पर्वत आरोहण करते विषय पिला माने यही गल्पटी पढ़ा और इन्स्पायर हेबे। तृतीय विषयटी रही आमर वर्षा, जोटा कि पूर्वर थिला ए विषयटी जगन्नाथ दास द्वारा रचित। एमंत ग्रीष्म काल गला वर्षा ऋतु प्रकाशिला, सकल ऋतुंकर सार शस्य सामन पंचपुर। ये कविताटी पूर्वर थिला, एटा को रिपीट करा जायछि। एटा आपण माने जानिथिबे। आगु बुझिबा ए विषय रे किछि वाद्ययंत्र देइछि। से वाद्ययंत्रर पिला माने नाम जानिबे, कहिबे, सेमानको शिक्षक शिक्षयित्री माने बुझाइबे। ए संबंधित किछि आउ एक चैप्टर जोड़ी जाइछि झरकारु बिंदु बिंदु पानी। एक छोट कविता भी जोड़ी देइछि ता संग सहित। देखिबा परवर्ती कौन अच्छी। ठकी बसिले ठकी जीव। ये हूँ आमर विषय 4। ये गोटे गल्प देइछि। ये गल्प को शिक्षक शिक्षयित्री माने पिला मानकु पढ़ाइबे। गल्प माध्यम शिक्षक माने पाठ्यपुस्तक को बुझा टे सहज हुए।
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଭିନୟ ସହକାରେ ଏହି ଗଳ୍ପକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ପଢ଼ିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ ସହକାରେ ପଢ଼ାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଛି। এই ବିଷୟର ଶେଷକୁ ଏକ ଚାପ୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଝରକାରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଶେଷରେ ଏକ ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା କବିତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଆମର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏକ ଗଳ୍ପ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ବଗ ଓ କଙ୍କଡ଼ା। ଏଇ ଗପଟି, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପଟି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଗପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ଆଉ ବହିର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। 5 ନମ୍ବର ବିଷୟ ରହିଛି ନୀତିବଚନ। ଏଠି ଗୋଟେ କବିତା ରହିଛି। ଯତ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ବଳେ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସାଧ୍ୟ ଭୁଜ ତଳେ। ଏକ କବିତା ଦେଇଛି। କବିତାଟି ଏଇଟା ନୂଆ କବିତାଟି, ଏ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ଏଟାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ସ୍ୱର ଅନୁକରଣ କରି ପଢ଼ାଇବେ। ଏ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। 6ଠ ବିଷୟ ରହିଛି ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା କଥା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ କିଛି ଅଂଶ ଜାଣିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ। କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। এই ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ଆଉ ଐତିହାସିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠି ଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପରେ ଶେଷକୁ ଏକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଚାପ୍ଟର ଝରକା। ଏକ କବିତା ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କବିତାଟି ବିଷୟ ରହିଛି ମାଟିମା। ହୀରା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଲୀଳା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦେଖିଛି ମାଣିକ ମତି, ଏ ସାରା ଜଗତ ଘୁରି ମୁଁ ଆସିଛି, ପାଇ ନାହିଁ କାଏ ମୋ ଦେଶର ପ୍ରିୟମତି। ସୁନ୍ଦର କବିତା ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତଳକୁ ଏକ ଝରକାର ଚାପ୍ଟର ରହିଛି। 7ମ ବିଷୟ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ। ଇଏ ଗୋଟେ କବିତା ରହିଛି। ତୁପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ତେବେ କିମ୍ପା ଏତେ ଭୀରୁ, ତୋହର ଜନନୀ ରୋଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଡରୁ। এই କବିତାଟି ଅଛି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ। খুব ସୁନ୍ଦର କବିତା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ এই କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଇଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି କବିତାଟି। ଏହି କବିତାର ଗୋଟେ ପଦକୁ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ତୁ ପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ତେବେ କିମ୍ପା ଏତେ ଭୀରୁ, ତୋହର ଜନନୀ ରୋଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଡରୁ। ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ତାଙ୍କରି ଔରସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁହି କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି, କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି। ଇଏ ପୁରୁଣା କବିତା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆର ସ୍ୱର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଇକି ବି ଗାଇପାରିବେ ମୋ ଠାରୁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ କ'ଣ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ରହିଛି 8 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଛଉ ନୃତ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଳୁକ ଅଛି ଆମର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଛଉ ନୃତ୍ୟର ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ତା'ର କି ସୁନାମ ବଜାଇ ରଖିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଏହି ବିଷୟର ଶେଷରେ କିଛି ପ୍ରହଳିକା ଦେଇଛି। ଦାନ୍ତ କରିଲେ ସେ କଡ଼ମଡ଼, ଆକାଶ ଗୋଟାକ ଛାତି କରି ଦିଏ ଧଡ଼ ଧଡ଼, କହିଲେ ଦେଖେ ସେ କିଏ, ଆକାଶରେ ଛତା ଟାଣିଲା କିଏ, 7ଟି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ସିଏ, ଖରା ବରଷାର ଖେଳ, କହିପାରିବ କି ନାଁଟି ତାହାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇ ମେଳ, ବଡ଼ ସ୍ନେହରେ ଘରକୁ ଆସେ, ସଭିଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ ସଭିଙ୍କୁ ରସାଏ, ଦୁନିଆରେ କଥା ଭାଷେ କହିଲ କିଏ। ଏସବୁ ଡାହାଣକୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ତା'ର ପ୍ରହଳିକାର ଉତ୍ତରଟି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ରହିଛି 9ମ ବିଷୟ କବିତାଟି ରହିଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକିରେ। ଏଇ ଗୋଟେ କବିତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ଭଳି ଗୀତଟି ଇଏ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର ତାଙ୍କର ଚପଳ ଦୁଷ୍ଟାମୀକୁ ମାତା ମନେ ପକାଇ ଏହି କବିତାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ 10 3ଟି ବର। ଏଥିରେ ହାରୁ ବୋଲି ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲା। ସେହି ବାବଦକୁ ଯେଉଁ ହାରୁ ନାମକ
ପିଲାଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଗପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଅଭିନୟ ସହକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ, ପଢ଼ାଇବେ। ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଗପଟି ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଗପର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ, ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରି ଗଳ୍ପଟି ଅଭିନୟ ସହକାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ରହିଛି ପାଠ 11 ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଅଛି ଚେତକର ବୀରତା। ଏଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏକ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି ରାଣା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ କିପରି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆରୋହଣ କରି ସେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କବିତାଟି, ନୂଆ କବିତାଟି ମନେ ହେଉଛି। ପଢ଼ିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏ କବିତାଟି ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୂଳ କବିତା ହିନ୍ଦୀ ଥିଲା। କବି ଶ୍ୟାମନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେ ଏହି କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ରହିଛି ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ପାଠ 12। ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦାର୍ଜିଲିଂ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ବିଶେଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, ଖାଲି ଦେଖିଦିଆଯାଉଛି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ବିଷୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ରହିଛି ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ ପାଠ 13। ଏ ଶେଷ ବିଷୟଟି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଲତା ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ପଢ଼ିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ବୃକ୍ଷଲତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବୃକ୍ଷଲତା କାଟିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବୃକ୍ଷଲତା ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଆମର ଉପକାର ମିଳେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାକୁ ବୁଝାଇବେ। ଲେଖକ ଏଇଠି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲବରୀ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶେଷକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖିବା ଶେଷରେ କିଛି ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା, ମାଟିକୁ ନେଇକି କ'ଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଶେଷରେ କିଛି ଶବ୍ଦକୋଷ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓ ଠାରୁ ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଏଠି ପ ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର କିଛି ଶବ୍ଦକୋଷ। ଏଠି ଶବ୍ଦ ଶେଷ ପ୍ରହେଳିକାର ଉତ୍ତର କିଛି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଠି 13ଟା ବିଷୟ ରହିଛି, 13ଟା ବିଷୟରେ ଏଠି ତାର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରହେଳିକାର ଉତ୍ତର ଏଠି ସବୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଷୟ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ବ୍ରେଲ୍ ପାଠ, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେଲ୍ ଲେଟର୍ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଇଟା ନୂଆ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ବ୍ରେଲ୍ ଅକ୍ଷରଟି ପଢ଼ିବେ। ଏତିକିରେ ବହିଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ସେଇ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଆମ ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।